नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 7 तारिख रविवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर बोर्ड निगम निजुक्ति नहीं प्रक्रिया आरंभ जून 30 सुधा 1183 जन को निजुक्ति बोर्ड निगम निजुक्ति नहीं सरकारी स्तर में प्रक्रिया आरंभ होईछि। निजुक्ति नहीं चिठी जारी करछि पब्लिक एंटरप्राइज विभाग लक्ष्य जून 30 सुधा 1183 जन को निजुक्ति देबा। निर्देश अनुसार 17टी विभाग में 32टी बोर्ड निगम बाबद तथ्य दिखाई। नुआ सरकार आसीबा परे 32टी बोर्ड निगम 677 जन को निजुक्ति दिखाई। 17टी बोर्ड निगम जड़े निजुक्त होना 2 वर्ष हला विभिन्न बोर्ड एवं निगम अध्यक्ष पदवी खाली रही बेले खूब शीघ्र पूरण कर सूचना मिलता। परवर्ती खबर जापान को परास्त कर हॉकी एशिया कप टाइटल जीतिला भारत 2026 18 वर्ष कम वर्ष बयसर पुरुष हॉकी एशिया कप टाइटल जीति। फाइनाल रे भारत डिफेंडिंग चैंपियन जापान सहित मुकाबिला करथिला। जापान ए टूर्नामेंट रे अपराजित थिला। पूल राउंड रे मध्य भारत को परास्त करथिला। फाइनाल रे टीम इंडिया आयोजकों को कौनसी सुजोग दे 4-1 गोल रे विजयी होइतिला। एई विजय सहित भारत टूर्नामेंट रो इतिहास रे सबठारु सफल देश पालटिछि। एहा दलर तृतीय ट्रॉफी पाकिस्तान 2 थर टाइटल जीतिछि। परवर्ती खबर पाटना सिविल कोर्ट रे सरेंडर कले खान सार। चर्चित शिक्षक खान सार गुलिकांड मामलें पाटना सिविल कोर्ट रे आत्मसमर्पण करिसंती। खान सार को गिरफ्तारी नहीं पुलिस चढ़ाऊ करिछि। तांको कोचिंग सेंटर बाहर पुलिस फोर्स नियोजित रहिछि। गुलिकांड एवं अस्त्रशस्त्र आईन उल्लंघन करथिबा अभियोग रे तांको नाम रे मामला रुजु होइतिला। एबे पुलिस छात्र मानकु शांति रहिबा पई अपील करिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारी स्किल मैपिंग। सुभद्रा हिताधिकारी आसिला बड़ खबर। सुभद्रा हिताधिकारी स्किल मैपिंग हेउछि। जहा पाखरे जहा दक्षता थिबो एआई आधार रे तार अनुध्यान करी अन्य विभाग सह मिसी महिला अर्थनैतिक प्रगति पई काम करिबो। महिला स्वयं सहायक गोष्ठी व्यवस्था रे लक्ष्यवती दीदी जेमिति सृष्टि करा जायछि जेमिति सुभद्रा हिताधिकारी अर्थनैतिक प्रगति पई विभिन्न विभाग सह जोड़ी होई उद्योगी सृष्टि करबाकू विभाग चुक्तिनामा करिछि। सेही भली जेउ सुभद्रा हिताधिकारी 60 वर्ष पार करिवे सेमानक ना आपे आपे भत्ता पोर्टाल को जीवो से नहीं काम मध्य चलिछि। कैबिनेट निष्पत्ति होईछि। सामाजिक सुरक्षा विभाग ए बाबद रे अपडेट करूछि। खूब शीघ्र सेमानकु भत्ता मिलिबो बोली सूचना दैछन्ति उपमुख्यमंत्री। परवर्ती खबर टीवीके रे मिसिले एआईएडीएमके रो 4 जण पूर्वतन मंत्री। एआईएडीएमके को शनिवार पुଣି थरे बड़ धरणर झटका लागिछि। एआईएडीएमके रो आभ्यंतरीण विवादर फलस्वरूप दलर 4 जण पूर्वतन मंत्री तथा पूर्वतन विधायक टीवीके रे जोग दैछन्ति। शनिवार सेमाने चेन्नई स्थित टीवीके मुख्यालय को जाई दल रे जोग दैथिले। टीवीके रे जोग दैथिबा एआईएडीएमके रो नेता माने हेले उदुमलाई के राधाकृष्णन, एमएससी संपत, कदुम्बरसी राजू ओ एनआईआर शिवापति। परवर्ती खबर चाउल मिलिंग खर्च 2 गुण वृद्धि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार चाउल मिलिंग खर्च वृद्धि पाई निष्पत्ति ग्रहण करछन्ति। चाषी मानक ठारू धान जेपरि सुरुखुरे संग्रह हेबो ताकू दृष्टि रखी मुख्यमंत्री ए निष्पत्ति ग्रहण करछन्ति। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार उषुना चाउलर मिलिंग दर वर्तमान क्विंटाल पिछा 20 टंका थिबा बेले याहाकू 40 टंका को वृद्धि करा जायछि। सेही परि अरुआ चाउलर मिलिंग दर क्विंटाल पिछा 10 टंका थिबा बेले याहाकू 20 टंका को वृद्धि करा जायछि। एहा द्वारा मिलर मानक समस्या दूर हेबा सहित चाषी मानक ठारू सुरुखुरे धान संग्रह होई पारिबो एवं राज्यर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हेबो बोली मुख्यमंत्री आशा प्रकाश करिसंति। परवर्ती खबर सोशल मीडिया रे उच्च शिक्षा विभाग ट्रोल। एआई रे ओडिशा शासन लोगो विकृत नै ट्रोलर शिकार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई व्यवहार करी पोस्टर निर्माण करा जाउछि। एथिरे कोन ठीक रहुछि कोन भूल रहुछि ताकू परखु नाहंती। फल रे बदनाम मुंडाउछि उच्च शिक्षा विभाग। एआई रे निर्मित पोस्टर रे राज्य सरकार को ओडिशा शासन लोगो विकृत होइछि। एहाकू नै एबे सामाजिक गणमाध्यम रे ट्रोलर शिकार होइछि उच्च शिक्षा विभाग। अमित किलोह नामक जने जनाशुना जातीय स्तरीय वीडियो कंटेंट क्रिएटर उच्च शिक्षा विभाग रो एपरी त्रुटि को दृष्टि आकर्षण करिसंती। से तांको सोशल मीडिया एक्स रे एक वीडियो पोस्ट करी किपरि एआई व्यवहार करी उच्च शिक्षा विभाग निजर पोस्टर तयारी करूछि एथिसह सेतिरे थिबा ओडिशा शासनर लोगोटी किपरि विकृत करा जायछि तार दृष्टि आकर्षण करिसंती। परवर्ती खबर चाकरी रे जोग देले आईएएस धीमना चकमा। लांच नेबा अभियोग रे विजिलेंस हाथ रे धरा पड़ी होइतिले निलंबित। चाकरी रे जोग दैछन्ति आईएएस धीमान चकमा। जेल रु फेरिबा परे आईएएस धीमान चकमा पुनि थरे चाकरी को फेरिछन्ति। राजस्व विभाग रो उप सचिव भाव रे नियुक्ति मिलिछि। सूचना अनुसार राज्यर बहुचर्चित विजिलेंस मामला रे 1 वर्ष बहुत चर्चा रे थिला। कलाहांडी जिला धर्मगढ़ उप जिलापाल तथा आईएएस धीमान चकमा धरा पड़िबा घटना तांको जमीन नामंजूर हेबा सह जेल जिबाकू पड़िथिला।
ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 11 ଦିନ ଧରି ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଜୁନ 16ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଡଭୋକେଟ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଟାୱାର ସେୟାରିଂ ବା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 16ରୁ 26 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 11 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ଲିଗାଲ ଟିମ୍ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 16ରୁ 26 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 11 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ଲିଗାଲ ଟିମ୍ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାଲିକଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲିକଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି ୟୁଧବୀର ସିଂ ରାୱତ, ବୈଷୟିକ ଟିମ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋର କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରଫେସର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଟିମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 80 ଫୁଟ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିରେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି କୋ ଡ୍ରିଲର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ସହ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ସମୟ ଲାଗିବ। ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ ନୂଆ ଟି20 ଅଧିନାୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସହ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗି ଶନିବାର ଘୋଷିତ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲରେ କମଳା ଟୋପି କରାୟତ୍ତ କରିଥିବା 15 ବର୍ଷୀୟ ବିସ୍ମୟୀ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବରିଷ୍ଠ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗି ଦଳରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳରେ କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିପୁଳ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳା ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜୟ ହେବ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ଅଭିଜିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ତଥା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜିପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଶନିବାର ସକାଳେ ବିଦେଶରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଠାରେ ଏକ ମେଗା ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶତକ ମାରିଲେ ଗିଲ୍ ରାହୁଲ। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍କୋର 368ରେ 3ଟି ୱିକେଟ। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନାପୁର ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ୟଦୁବେନ୍ଦର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ସ୍କୋର 85 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟରେ 368 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଶତକ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ 143ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 11ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ପନ୍ତ 2ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏହା ହେଉଛି 2026ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ମଦ ଉପରୁ ହଟିଲା ନିଷେଧ, ଏବେ ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ ମିଳିବ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାଏ ଟେରିଟୋରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମଦ୍ୟପାନ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଦ୍ୱୀପରୁ 47 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 1979ର ପୁରୁଣା ନିଷେଧ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଏବେ ମଦ୍ୟପାନ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନ ଉତ୍ପାଦନ, ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନି, ପରିବହନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ନୀତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫିଫା ମାନର ଆଧୁନିକ ପଡିଆ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡା ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀର ସୁଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଆଧୁନିକରଣର ମାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକାଡେମୀ ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର 3ଟି ଫିଫା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରର ଫୁଟବଲ ପଡିଆ ଏବଂ 2ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୁଟସାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ନିବେଶ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା 3,793 କୋଟିର 24 ପ୍ରକଳ୍ପ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ରାୟ 20,000 ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 147ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 24ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3,793 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 19,924 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ। ସାଫ୍ ଫାଇନାଲରେ ହରାଇଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ସାଉଥ ଏସିଆନ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ ୱିମେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟାଇଟଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭାରତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଥର ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଆ ସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 2010ରୁ ଲଗାତାର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚର 42ତମ ମିନିଟରେ ପ୍ୟାରି ଖାକା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକଭବନରେ ମୋଟ ସୌର କ୍ଷମତା 635 କିଲୋୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଲୋକଭବନରେ 485 କିଲୋୱାଟ ପି ରୁଫଟପ୍ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଲୋକଭବନ କ୍ୟାମ୍ପସ ସବୁଜ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ନୂତନ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଭବନର ମୋଟ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷମତା 635 କିଲୋୱାଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକଭବନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଠାରେ ଏହି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତନ ଶିବିର 2026 ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ। କ୍ରୀଡ଼ା କେବଳ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚରିତ୍ର, ନେତୃତ୍ୱ, ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭପତି କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତନ ଶିବିର 2026କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଡୁନେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଡୁନେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପାଇଥନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଡୁନେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ 240 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରର ସୁଯୋଗ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର WCD ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ WCD ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ LLB ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁନ୍ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି 1 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଧାରିତ।